Good morning. Today we are going to discuss about inter-regional variations in agriculture. Inter-regional variations in agriculture. കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള പ്രാദേശിക വ്യത്യാസങ്ങൾ. അതായത് നമുക്കറിയാം we have introduced Green Revolution in the year 1960-61. So after the introduction of Green Revolution, we know that there was tremendous changes in Indian agriculture after the Green Revolution of 1960s. So Indian agriculture has witnessed so many changes after the introduction of Green Revolution during the 1960s. So because of the spread of Green Revolution technology, there was a highly skewness in the development of different regions. That is, the Green Revolution technology was skewed in favor of certain states and regions. That means that Green Revolution has favored some of the states where some other states have remained backward. That is, we have said that already in Green Revolution chapters we have discussed that as a result of Green Revolution, as a result of the introduction of Green Revolution, some of the states in the country have become rich, whereas some other states remained backward because there were no resources or there were no irrigation facilities in some of the states, and so these states remained backward, whereas in some other states the Green Revolution was a success. So as a result, what has happened is that some of the states became rich, or there was a high growth in agricultural output in some selected regions of the country, but whereas some other states have remained very poor because there was no agricultural growth in some other states. So there was development of agriculture sector, or there was an agricultural growth in some selected regions of the country, but in some other regions there was poor growth of agricultural output, or there was stagnancy in agricultural output. So there was stagnant agriculture growth, or there was no agriculture growth or poor growth of agriculture in some other states of the country, whereas some regions remained very rich because of the introduction of, or because of the success of Green Revolution technology in these regions. So such regional disparities or such regional variations have occurred in India because of some reasons. So ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ റീജിയണൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റെവല്യൂഷൻ സം ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ബിക്കെയിം റിച്ച് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് മോർ റിസോഴ്സ് എൻഡോവ്മെൻറ്റ്സ്, ദേ ഹാവ് മോർ ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ്, ദേ ഹാവ് മോർ natural factors which favored these states. But some other states remained backward in agriculture growth because of certain reasons. So why there was regional variations in growth of agricultural output, that we are going to discuss. എന്തുകൊണ്ടാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So there are so many reasons for this regional variations. ഈ റീജിയണൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പാരിറ്റീസ് ഇൻ റിസോഴ്സ് എൻഡോവ്മെൻറ്റ്സ്. ഡിസ്പാരിറ്റി മീൻസ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ റിസോഴ്സ് എൻഡോവ്മെൻറ്റ്സ്. റിസോഴ്സ് എൻഡോവ്മെൻറ്റ്സിലുള്ള വ്യത്യാസം, അതായത് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള വ്യത്യാസം. അതായത് സം സ്റ്റേറ്റ്സ് മേ ഹാവ് more irrigation facilities or more rivers or more canals etc., whereas some other states do not have such facilities. There may not be rivers or there may not be irrigation facilities, so there may the topography may be different. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള climate may be favorable in some states, but in some other states climate may not be favorable. So this regional variations in agricultural output occur because of these reasons. That is, some states there will be differences in resource endowments. ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള റിസോഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിഭവങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ റിച്ച് ആയിരിക്കും, ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുവർ ആയിരിക്കും. അതൊരു കാരണം. Climate and topography may be different. Climate of different states may be different. Topography means the top surface of the soil may be different, and also because of some
other factors like historical factors, institutional factors, socio-economic factors, etc. അപ്പം ചരിത്രപരമായ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുവറായി തീരാം. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, അതായത് ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവർക്ക് ആവശ്യമായ സപ്പോർട്ടിനുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, ക്രെഡിറ്റ് നൽകാനുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ്, സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ റീസൺസൊക്കെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഈ റീസൺസൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇക്കോണമിയിൽ റീജിയണൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ. All these regional variations happened after the Green Revolution. So there was an effort during the 1980s for increasing the agriculture growth in low productivity and stagnant states in the country. So after during the 1960s, during the decade of 1960s, there were so many efforts from the part of the government to increase agricultural growth in low productivity areas or in stagnant areas or regions. There was a great effort from the part of the government to improve the agriculture productivity in stagnant or poor regions or states. So the government has introduced special drives, special programs were launched by the government to increase the agriculture productivity or improve the agriculture technology in underdeveloped states. So there was a special drive, or there was special programs from the part of the government to increase or to introduce improved agriculture technology in underdeveloped states of the country. So as a result, the government has introduced new crop varieties as well as technologies and enterprises were developed for rain-fed, dryland, other ecological areas to improve agriculture productivity and income in such regions. So as a result, for increasing the productivity in low productivity areas, the government has introduced special programs. ആ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ കീഴിൽ വന്നതാണ് ന്യൂ ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റീസ്. പുതിയ തരത്തിലുള്ള ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ടെക്നോളജീസ് വെയർ അഡോപ്റ്റഡ് ആൻഡ് enterprises were developed. New enterprises were developed for rain-fed areas as well as dryland areas as well as other ecological settings. അപ്പം റെയിൻഫെഡ് ഏരിയാസിൽ, അതായത് മഴയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും ഡ്രൈലാൻഡ് ഏരിയാസിൽ, നമ്മൾ മഴവെള്ളം അല്ലാതെ മറ്റു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലും, റെയിൻഫെഡ് ഏരിയാസിലും, മഴ കിട്ടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും, ഡ്രൈലാൻഡ് ഏരിയാസിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അങ്ങനെ പുതിയ പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ടുവന്നു. ആ പ്രോഗ്രാംസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വന്നതാണ് ന്യൂ ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റീസ്, ടെക്നോളജി ആസ് വെൽ ആസ് enterprises. So all these were introduced by the government as a part of the special drive, as a part of the special program. So when we discuss about the productivity of Indian agriculture or differences in productivity in different areas of the country or different states of the country, we can discuss the history of Indian agriculture mainly 4 specific periods. We can discuss the history of Indian agriculture or the productivity differences in different areas of India. We can classify these differences in productivity can be understood based on 4 specific programs. So we can divide the history of Indian agriculture into 4 specific periods. What has happened in India after independence in Indian agriculture? We can discuss the progress of Indian agriculture in 4 specific periods. So the specific periods are 4 specific periods are pre-Green Revolution period, that is before the Green Revolution period. Then comes first phase of Green Revolution. Then comes second phase of Green Revolution. Then comes post-reform period. So the pre-Green Revolution periods, that is before the 1960s. Then comes first phase of Green Revolution. Then comes the second phase of Green Revolution, and then last one is post-reform period. So, okay, the first period of Indian agriculture growth is from 1951-52 to 1964-65. So, or 65-66, this is a period of pre-Green Revolution period. This is a pre-Green Revolution period. That is, we know that the Green Revolution was introduced during the 1960s.
So the period before 1960s or 60s can be considered as pre-Green Revolution period. അപ്പം 1960s മുന്നേയുള്ള കാലഘട്ടം നമുക്ക് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ പീരീഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ പീരീഡ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഏകദേശം 1951 to 1964-65 ആ പീരീഡാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രീ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ പീരീഡായിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് after getting independence, India has considered the institutional as well as demographic as well as socio-political nature of Indian agriculture. The government has introduced the planners have introduced so many agrarian reforms. So after considering the institutional peculiarity of the country, after considering the socio-economic or political nature of Indian agriculture sector, the government or the Indian planners have introduced so many institutional as well as agrarian reforms. ഇന്ത്യൻ പ്ലാനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ധാരാളം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസും ധാരാളം അഗ്രേറിയൻ റിഫോംസും കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ പോളിസിയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് ദ മെയിൻ thrust was given for irrigation as well as land reform development. പ്രധാനമായിട്ടും അഗ്രേറിയൻ പോളിസിയിൽ ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിരുന്നത് ഏതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു? ഇറിഗേഷനും ജലസേചനത്തിനും അതുപോലെ ലാൻഡ് റിഫോംസിനുമായിരുന്നു, ലാൻഡ് റിഫോം ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുമായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ട്രസ്റ്റ് നൽകിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ we know that you have heard about the first 5-year plan. First 5-year plan we know that was an agrarian plan. അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് 5-year plan എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. അത് പ്രധാനമായിട്ടും the plan has emphasized agricultural sector. So the main aim was to solve the food crisis in India. So during the first 5-year plan we aimed at solving the food crisis in India, and hence we have given highest importance or highest priority to agriculture sector. That is, we have allotted 31% of the total plan outlay or public sector outlay for agriculture. So out of the total public sector expenditure, we have allotted 31% for the agriculture sector. മൊത്തം പ്ലാൻ ഔട്ട്ലേയുടെ പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെ പൊതുമേഖലയുടെ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ 31% നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചു? അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചു ഫസ്റ്റ് 5-year പ്ലാനിന്. So as a result of favorable weather conditions, the total agriculture production in the country has increased to 62 metric tons, and then it has reached to 67 metric tons. So there was a good weather condition. So as a result of good weather condition, there was a favorable weather condition in the country, and as a result the agriculture production has increased. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായി കാർഷിക ഉൽപ്പന്നം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു. ദ ടാർഗറ്റ് വാസ് 62 മെട്രിക് ടൺസ്. ടാർഗറ്റ് എത്രയായിരുന്നു? 62 മെട്രിക് ടൺസ് ആയിരുന്നു. അതിനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നം വർദ്ധിച്ചു. മാത്രമല്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് റീച്ച്ഡ് 67 മെട്രിക് ടൺസ്. 67 മെട്രിക് ടണ്ണായിട്ട് നമ്മുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. So our target was 62 metric tons. 62 metric ton ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. പക്ഷേ our total agriculture production exceeded 62 metric tons and even reached 67 metric tons. So there was increase in agriculture production, and also there was an increase in area under cultivation. അതായത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഏരിയയിലും വർധനവുണ്ടായി. ആവറേജ് ഈൽഡ് പെർ ഹെക്ടർ ഇൻക്രീസ്ഡ്. സോ ഓരോ ഹെക്ടറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ശരാശരി ഉൽപ്പന്നവും വർദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദർ വാസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ദർ വാസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ അണ്ടർ കൾട്ടിവേഷൻ വർദ്ധിച്ചു. മാത്രമല്ല ദർ വാസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആവറേജ് ഈൽഡ് പെർ ഹെക്ടർ. ഓരോ ഹെക്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശരാശരി ഈൽഡ് വർദ്ധിച്ചു, ഉൽപ്പന്നം വർദ്ധിച്ചു. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് വാട്ട് ഹസ് ഹാപ്പൻഡ്? ദർ വാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഔട്ട്പുട്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ ഔട്ട്പുട്ട് വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. So between the period 1950 to 1965, we can say that the area under crop increased as well as yield per hectare also increased. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏരിയ അണ്ടർ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഗ്രോത്ത് വർദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രോത്ത് അല്ലേ. പ്രധാനമായിട്ടും ഏരിയ അണ്ടർ ക്രോപ്സ് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏരിയ ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ടുവേർഡ്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കാനുണ്ടായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ അണ്ടർ ക്രോപ്സ്, അതായത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അളവ് വർധന ഉണ്ടായി
ഉണ്ടായി, കൂടുതൽ ഏരിയ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1949-52 64-65 പീരീഡ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ the contribution to area growth to output contribution of area growth to output growth was 50.16%. അതായത് ഏരിയയിലുണ്ടായ വർധനവ് മൂലം അഗ്രികൾച്ചർ ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടായ വർധനവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50.16%. പക്ഷേ ഈൽഡ് ഗ്രോത്തിലുണ്ടായ വർധനവെന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക മേഖലയിലെ വർധനവുണ്ടാക്കിയത് 38.41% കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതായത് പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് പെർ അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡ് പെർ ഹെക്ടർ വർധനവുണ്ടായതുകൊണ്ട് മൊത്തം ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടായ വർധനവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 38.41% കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വർധനവുണ്ടായത്. അതേസമയം ഏരിയ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തം ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കുള്ള വർധനവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50.16% ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ലാർജസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ടുവേർഡ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ഔട്ട്പുട്ട് വാസ് ഏരിയ അണ്ടർ കൾട്ടിവേഷൻ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയത് ഏതാണ്? ഏരിയ അണ്ടർ അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രദേശം കൃഷിക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിച്ചത്. ഏതിനേക്കാൾ ഈൽഡ്, ഓരോ ഹെക്ടറിലെയും ഈൽഡിലുണ്ടായ വർധനവിനേക്കാൾ ഏരിയ അണ്ടർ കൾട്ടിവേഷൻ വർദ്ധിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിച്ചത്. അപ്പം 1964-65 നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ എല്ലാ ക്രോപ്സും എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഏരിയ അണ്ടർ കൾട്ടിവേഷൻ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു മാർജിനൽ ആൻഡ് ഫാലോ ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് മെനി കേസസ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ്. അപ്പോൾ ഏരിയ അണ്ടർ കൾട്ടിവേഷൻ എവിടേക്കൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് മാർജിനൽ ലാൻഡുകളിലും ഫാലോ മീൻസ് തരിശു ഭൂമികളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. മാത്രമല്ല വേസ്റ്റ് ലാൻഡുകളിലും ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡുകളിലും, അതായത് വേസ്റ്റായിട്ട് കിടന്ന ഭൂമിയിലും അതുപോലെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലും ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഈ 1964-65 വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്സും ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ്സും മാർജിനൽ ലാൻഡ്സും ഫാലോ ലാൻഡ്സും തരിശുഭൂമിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ ഫലമായി നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദെർ വാസ് എ ട്രെമൻഡസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് റൈസ്. അല്ലേ, റൈസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വളരെയധികം വർധന ഉണ്ടായി. അതായത് ദെർ വാസ് എ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഇംപ്രസീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് 2.1% in the case of rice, and the yield growth rate of wheat was 1.3% during the period. അപ്പോൾ 2.1% കണ്ട് റൈസിൽ വർധനവുണ്ടായി, വീട്ടിൽ 1.3% കണ്ടാണ് വീറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വർധനവുണ്ടായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പം നമ്മൾ അത് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആയ റൈസിൻ്റെയും വീറ്റിൻ്റെയും കാര്യം, അതുപോലെ നോൺ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആയ കോട്ടൺ, ഷുഗർ കെയിൻ, അവയുടെ കാര്യം നമ്മളെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ദെർ വാസ് എ മോഡസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ്. ഇപ്പോൾ കോട്ടൻ്റെയും ഷുഗർ കെയിനിലെയും കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു വർധനവുണ്ടായില്ല, ഒരു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മോഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർധനവാണ് കോട്ടൻ്റെയും ഷുഗർ കെയിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ പീരീഡിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ നമുക്കറിയാം, ദാറ്റ് വാസ് ആൻ അഗ്രേറിയൻ പ്ലാൻ. സോ വി ഹാവ് ഗിവൺ ട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ. But the second plan, we know that it was an industrialization plan, or we have focused on industrialization. And so our main focus was on industrialization as well as equal opportunities for all, particularly the weaker sections. അതായത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പ്ലാനിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവസരങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വീക്കർ സെക്ഷൻസിന്, സമൂഹത്തിലെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്ക് തുല്യ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് പ്ലാനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഫസ്റ്റ് പ്ലാനിൽ ടോട്ടൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഔട്ട്ലേയുടെ 31% നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിരുന്നു. അത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ നമുക്കറിയാം, ദാറ്റ് വാസ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വൺ. സോ വി ഹാവ് ഡിവോട്ടഡ് 20% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ പ്ലാൻ ഔട്ട്ലേ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മൊത്തം പ്ലാൻ ഔട്ട്ലേയുടെ 20% നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നീക്കി വെച്ചത് ഏത് പ്ലാനിൽ? സെക്കൻഡ് പ്ലാനിൽ. പക്ഷേ ഈവൻ ദോ ദ പ്ലാൻ ഔട്ട്ലേ ഹാസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ഇൻ the second plan, the progress in agriculture sector was satisfactory. അപ്പോൾ പ്ലാൻ ഔട്ട്ലേ കുറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലുള്ള പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിരുന്നു. വളരെ തൃപ്തികരമായ ഒരു വളർച്ച നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് 5-year പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദർ വാസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ടു 80 metric tons.
ടൺസ്. നേരത്തെ 67 മെട്രിക് ടണ്ണ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് വർധന ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വർധനവ് ഏകദേശം 80 മെട്രിക് ടണ്ണിലേക്ക് വർദ്ധിച്ചു. കോട്ടൺ, ഓയിൽ സീഡ്സ്, ഷുഗർ കെയിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ വർധനവുണ്ടായി. പക്ഷേ വർധനവുണ്ടായെങ്കിലും കോട്ടണും ഷുഗർ കെയിനും അതുപോലെ ഓയിൽ സീഡ്സും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ആ പ്ലാനിൽ നമ്മൾ ഇത്ര അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ അത്രയും ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോളിസി മേക്കേഴ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്കൻഡ് പ്ലാനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോളിസി മേക്കേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഭാഗമേ നമ്മൾ നീക്കി വെച്ചിരുന്നുള്ളൂ, 20% നീക്കി വെച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം എന്താണ് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കാത്തതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് തടസ്സപ്പെടുന്ന ഒരു ഘടകമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അത് because of the experience from the second 5-year plan, the planners understood that the country can develop only by improving the agriculture sector. അപ്പോൾ പ്ലാനേഴ്സിന് മനസ്സിലായി അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം 1960s there was no alternative to technological change in agriculture for achieving self-sufficiency in agriculture sector. അപ്പം 1960s ആയപ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ വന്നു. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ദ പ്ലാനേഴ്സ് റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി സം ടെക്നോളജിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർ അച്ചീവിങ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ധാന്യത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായാലേ പറ്റൂ എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? നമ്മുടെ പ്ലാനേഴ്സിന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ഡ്യൂറിങ് ദ തേർഡ് 5-year plan, the government has introduced a new agriculture technology policy or the intensive agricultural district program, IADP, intensive agricultural district program, IADP. So this was again followed by a program of using improved seeds, high yielding varieties program, etc. So at first the government, after understanding the importance of agriculture, in the third plan the government has introduced the new agriculture technology, and that agriculture technology was known as intensive agricultural district program. So after this intensive agricultural district program, there was a program of using improved seeds. It was followed by a program of using improved seeds, high yielding varieties program. അപ്പം ഈ IADPക്ക് ശേഷം ഗവൺമെൻറ് വേറൊരു പ്രോഗ്രാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, ദാറ്റ് ഈസ് HYVP ഓർ ഹൈ yielding varieties program. അതായത് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമും ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. So the result was very miraculous. The result of this experiment was very miraculous. വളരെ വലിയൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ലെഡ് ടു ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ. അതെന്തിലേക്ക് നയിച്ചു? ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനിലേക്ക് നയിച്ചു, അല്ലെ? ഹരിത വിപ്ലവം തന്നെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായി. സോ ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു 74 million tons in 1966-67 to 105 million tons in 1971-72. ഇപ്പോൾ 1966-67 74 million tons ഉണ്ടായിരുന്നത് 105 million tons ആയിട്ട് 1971-72 വർദ്ധിച്ചു. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് IADP ആൻഡ് HYVP, ഹൈ yielding varieties program. So as a result there was self-sufficiency in food grain production in India. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഫലമായി എന്താണ്, ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം these programs, these results were supported by government investment in fertilizers, power, irrigation and credit. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഔട്ട്കം ഉണ്ടായത് ആരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി? ഗവൺമെൻറ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഇറിഗേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായത്. മാത്രമല്ല there was a favorable pricing policy from the part of the government. There was an availability of inputs including canal water, fertilizers, power, credit. അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുകൊണ്ടാണ്, അതായത് നല്ലൊരു പ്രൈസിങ് പോളിസി ഗവൺമെൻറ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഇൻപുട്സ്, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കനാൽ വാട്ടർ, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, പവർ, ക്രെഡിറ്റ്, അവർക്ക് ആവശ്യമായ വായ്പ, ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്രയും ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ
ഇതൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായാലും ദെയർ വെയർ സം റീജിയണൽ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ. പക്ഷേ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി, സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി കിട്ടി എന്നിരുന്നാലും ദെർ വാസ് റീജിയണൽ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ. കാർഷിക മേഖലയുടെ തന്നെ പെർഫോമൻസിൽ റീജിയണൽ വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രാദേശിക അസമത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് 1972-73 നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1978-79 ആ പീരീഡിൽ ദെർ വാസ് 2 അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്. ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 2 സംഭവങ്ങളുണ്ടായി. അതായത് 2 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡ്രോട്ട്സ് ഇൻ 1972-73 ആൻഡ് ഓയിൽ ഷോക്ക്. അതായത് 1972-73 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് 2 വരൾച്ച ഉണ്ടായി. അത് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഓയിൽ ഷോക്ക്. ഓയിൽ ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഓയിൽ എക്സ്പോർട്ടിങ് കൺട്രീസ്, ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസിങ് കൺട്രീസ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസ് വളരെയധികം കൂട്ടി. അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തൊരു സാധനം. മെഷീൻസ് ആയാലും അഗ്രികൾച്ചറിന് ആവശ്യമായ ഇൻപുട്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളായാലും ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഓയിൽ വേണം. അപ്പോൾ ഓയിൽ ഷോക്കും ഈ 2 ഡ്രോട്ടും ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ് ദർ വാസ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ബൈ 7.7%. അപ്പം അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, 7.7% കണ്ട് എന്തിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു, ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യ വീണ്ടും എന്താണ്, ഇന്ത്യ ബിഗാൻ ടു സ്ലിഡ് ബാക്ക് ഇൻ ടു എ ട്രാപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ ഇമ്പോർട്ട്സ്. അപ്പം വീണ്ടും നമ്മൾ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് സ്വയം പര്യാപ്തം നേടിയ ആൾക്കാർ വീണ്ടും എന്താണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാപ്പിലേക്ക്, കെണിയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണു. സോ വി ബിഗാൻ ടു ഇമ്പോർട്ട് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഓഫ് 4 മെട്രിക് ടൺസ് ഇൻ എ ഇയർ. ഒരു വർഷം നമ്മൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് 1973-76 നമ്മൾ 1973-76 ഇടയ്ക്ക് ഏകദേശം 4 മെട്രിക് ടൺ, ഒരു വർഷം 4 മെട്രിക് ടൺ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി 1973-76 ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള, നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഇത് രണ്ടുമാണ്. ഈ 2 കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ടുള്ള തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഡ്രോട്ട്, വരൾച്ചയും മാത്രമല്ല ഓയിൽ ഷോക്ക്. ദീസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ഇന്ത്യാസ് import of food grains from United States to between 1973 and 1976. So we have imported to an average of about 4 metric tons in a year. ഒരു വർഷം നമ്മൾ 4 മെട്രിക് ടൺ വരെ വെച്ച് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പാർട്ടായിട്ട് പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത 2 ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. കേൾക്കുക, സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.